Warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nabu salafuna salihun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu ta'ala alihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummati ajma'in wa ila hadrati sadatina khulafi rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah وسادتنا علي بعلوي خصوصا سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم وحواشهم وإلى حضرة جميع أولياء الله أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة قطب الرباني سمدان سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أحمد البدري وسيدنا الشيخ أحمد الرفاعي وسيدنا الشيخ يوسف الهمداني وسيدنا الشيخ عبد الرحيم الدم وسيدنا الشيخ عبد الرحمن المجد الحبان وإلى حضرة سيد الإمام محمد بن سليمان الجزولي وإلى حضرة سيدنا الشيخ يا الله محمد بن أبو بكر الأصول رضي الله ومشايخ ومريد ومعتق ومحب يجمعنا الله على درجة الجنة ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع أولياء الإسعاف في جزيرة جابة خصوصا الجميع مشايخنا وأنا خصوصا مشايخ الدونغن مشايخ بودة بسندر مشايخ بنكرب مشايخنا أصحاب المعاهد في بلادنا إندونيسيا وأنا خصوصا مشايخنا ليربويا ومشايخنا سارang ومشايخنا رمى ومشايخنا لاسم ومشايخنا تنبيرا ومشايخنا تنببرس ومشايخنا وأنا خصوصا حضر شيخنا مبهي محمد سعيد وسيدنا الشيخ عبد الجميل وسيدنا الشيخ الناس الشيخ مقيم الشيخ محمد فادو الهادي صالح إلى حضرة سيدنا الشيخ به محمد هاشم مشاري به وحد هاشم به محمد جامل الأحمد وسيدنا الشيخ به عبد الكريم مالك البويا وسيدنا الشيخ به يا مرزوقي دخلان به أحمد إدريس مرزوقي به يا مخرس علي به إمام يحيى مرسالي وسيدنا الشيخ به عبد الحميد وجميع مشايخنا في هذه القرية كبان خصوصا يا الله كي زكي الدين أبو الهادي كي الناس كي إصلاح الدين الناس يا أخينا جاسم بن عبد الله يا عبد المطلب يا الله خصوصا هذا صاحب هذه القرية صاحب الولاية سيدنا الشيخ حبيب عمر بن علي أبو علامة بن شعب بن سالم وإلى حضرة زين حمد بن حسن بن يحيى سيد رسول الله أن الله يعود ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خيرا إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهدي قلبي وارفع قدري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama sebelum memulai ngaji kita berdoa, doa pengalap barokah, doa rojab ya, bareng-bareng sebagaimana pujian-pujian yang sering dibacakan oleh para ulama dengan doa Nabi, dengan sehat yang berbagai macam bentuk. Intinya kita doa mengharapkan barokah di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
رمضان اغفر لنا ذنوبنا. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif ay qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. An Kulayb bin Hazim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum mahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun wa innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawat fala tulhiyannahum 'anil akhirah. Hadis yang ke-10 yang ke-9 sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu mengenai soal siapa yang ingat soal apa? Soal istahyi minni, soal kita harus belajar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-10. An Kulayb bin Hazim, saking Kulayb bin Hazim radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Kulayb bin Hazim. Kala ngendika sapa Kulayb, sami tukrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga Nabi rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan tambah keselamatan. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Rasul, ya qaum kaum, ya qaum utlubu pada njaluka sapa sira kabeh amre nyupri sapa sira kabeh al jannata ing swarga bijuhdikum kelawan sak kuate sira kabeh, lawan sungguh-sungguh ayo wah bulan padha ngaduhi sapa sira kabeh, padha ngaduhi padha ngabur sapa sira kabeh minanari saking neraka bijuhdikum kelawan kasungguhan sira kabeh. Fa innal jannata maqrana stune swarga, final jannata mangkostune swarga iku layane ora turu sapa ta libu wong kang amreh swarga. Wa innan nara lan stune neraka iku layane ora turu sapa haribuha wong kang melayu saking neraka. Wa innal jannata lan stune swarga iku mahfufatun den kepung bil makarihi kelawan biro-biro perkara kang den sengiti. Wa innan nara lan stune neraka iku mahfufatun den kepung bil ladzati kelawan biro-biro perkara kang ngenak-ngenakaken. Wa syahawati lan biro-biro syahwat. Falatul hiyannahum mangko aja nunggulaken sapa sira kabeh anil akhirati saking akhirat. Iki bab yang ke-10 ini menjelaskan masih soal ibadah. Di sini dijelaskan, diriwayatkan dari Kulayb bin Hazim. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, carilah surga dengan sungguh-sungguh dan
tinggalkan neraka pun dengan sungguh-sungguh. Kita ulangi mencari bahasa yang enak, kira-kira gampang. Kejarlah surga dengan sungguh-sungguh dan larilah dari neraka dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau pengen dapat surga juga dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak mau mendapatkan neraka juga harus dengan sungguh-sungguh. Jangan dikira gampang. Ini satu hadis ini kita diberi pelajaran oleh Rasulullah SAW bahwa untuk mendapatkan surga bukan dengan hal yang mudah, tidak. Pengen dapat surga harus dengan jerih payah, harus sungguh-sungguh. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu mengatakan demikian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, jalan apa? Jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan aku berikan, akan aku tunjukkan jalan. Maka utlubul jannata bijuhdikum, carilah surga dengan sungguh-sungguh. Jadi mencari surga itu harus benar-benar. Dan jalan tercepat dan termudah, kami ulangi lagi, jalan tercepat dan termudah untuk menggapaikan surga hanyalah dengan mencari ilmu. Hanya dengan mencari ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Itu hadisnya sudah jelas, siapa yang berpegang teguh untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga yang paling cepat, paling mudah, paling gampang, yaitu adalah thalabul ilmi. Sesuai dengan sabda ini adalah bagaimana kesungguhan kita. Berarti kalau kita disuruh sungguh-sungguh untuk mencari surga, yaitu kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kalau kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, berarti jalan menuju surga semakin cepat. Wahrobu minanar, begitu juga kita harus dengan sungguh-sungguh. Haroba yarbu itu artinya makna aslinya itu adalah kabur. Kita juga harus bersungguh-sungguh apa? Menjauh dari api neraka. Untuk mendapatkan surga pun harus dengan sungguh-sungguh. Menjauh dari neraka juga butuh kesungguhan. Nah, jadi dua-duanya harus sungguh. Tidak bisa ada sembahyang baik, maksiat gampang, gak bisa. Kita untuk meninggalkan maksiat pula harus dengan ekstra tenaga yang kuat. Gak bisa loyo-loyo. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Kata Rasulullah, sebab surga ini tidak mungkin pencarinya akan tidur. Kalau orang benar-benar pengen surga, pengen masuk surga, pengen mendapatkan surga, gak mungkin dia akan mendapatkan waktu untuk tidur. Gak ada waktu tidurnya. Begitupun sebaliknya orang-orang yang sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh agar dia tidak kecemplung ke neraka, dia juga tidak akan mendapatkan waktu untuk tidur. Gak ada waktu tidur. Nah, ini babnya rada repot, rada angel. Artinya apa? Tidak ada celah sedikit pun kita agar kita mendapatkan surga itu, kita akan mendapatkan waktu untuk tidur. Terus masih dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Perhatikan. Dan surga itu selalu dikelilingi oleh sesuatu yang membuat kita ini nggak suka.
Ayo. Surga itu sekali lagi dikelilingi dengan perkara-perkara yang secara zahiriyah, bahkan mungkin secara batiniah kita ini nggak terlalu suka. Contoh yang paling gampang, ini baru mas nanti sarannya dijelaskan. Contoh, sholat ini menjadi salah satu istilah itu menjadi tiket awal kita mendapatkan surga, ya enggak? Saya tanya, kita kalau disuruh sholat senang apa enggak? Kak mungkin senang. Siapa orang yang suruh sholat senang? Waktunya aja enggak ada yang senang. Waktunya sholat tuh enggak ada yang senang, enggak ada yang menyenangkan. Contoh, sholat subuh senang apa enggak? Pagi, waya enak-enaknya tidur, ya enggak? Waya enak-enaknya wah lagi enak-enaknya. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Kan enggak suka kita ini. Ya enggak? Enak. Itu surga. Mau tidak mau, apalagi kalau musim dingin begini, aduh. Zuhur. Ayo. Enak-enaknya istirahat suruh hayya 'alas shalah. Enggak enak lah. Enak-enak makan seblak hayya 'alas shalah. Enggak. Kayak enak semua. Asar, wah enak-enak main, yang cowok-cowok enak main bola, yang perempuan enak ngabuburit. Jam 4, setengah 4, wah ya Allah suruh sholat. Maghrib wah tinggal makan enak, pulang ke rumah. Isya tinggal tiduran, disuruh hayya ala sholat. Nggak enak semua. Apalagi di tengah malam kita agar bisa tetap munajat kepada Allah, itu waktu yang sangat-sangat mungkin secara zahir itu nggak suka sekali. Jam 12 malam suruh bangun, suruh tahajud, ayo siapa yang mau? Masih mending kelon ya, udah sholat. Nggak suka. Ayo sekarang surga tadi sholat, puasa, ayo enak nggak? Siapa yang senang puasa? Bentar lagi bulan puasa kan? Kata siapa orang mau puasa senang? Wah, senang hari pertama tok. 2, 3, 4 sananya boro-boro. Gak enak. Jam 8, aduh mau makan gak boleh. Baru zuhur, baru jam 2, baru jam 3, baru jam 4. Ya Allah masih lama, 2 jam lagi. Sejam lagi gak enak. Surga itu selalu dikelilingi dengan perkara-perkara yang kurang enak. Pengen masuk surga, ada lagi. Ayo, berbagi itu enak enggak? Enak. Syaratnya kalau pengen masuk surga apa? Berbagi. Enak enggak? Enak. Tapi kita enggak suka berbagi. Ayo contoh, kamu punya seblak atau kamu punya apa? Punya makanan enak. Ya. Atau kamu punya kuota banyak lah, kuotanya banyak baru diisi 50.000. Tiba-tiba ada temennya, bagi dong tethering. Ayo ngomong apa? Males. Males ah. Tethering lagi. Padahal tethering itu bagian daripada sodako. Tapi males. Jadi surga itu benar-benar diliputi dengan sesuatu apa? Sesuatu yang sangat tidak disukai. Berbeda dengan neraka. Neraka itu selalu diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Joget-jogetan, itu mabok-mabokan, seneng nggak? Seneng. Judi, seneng nggak? Seneng. Nyeritain kejelekan orang, seneng nggak? Seneng. Gibah, seneng nggak? Seneng. Jelekin temennya, seneng. Apalagi mitnah orang, seneng. Kan mitnah, jelekin orang, sombong, pamer, itu namanya apa? Jelek. Itu menuju pintu neraka. Tapi banyak nggak yang lakuin? Banyak. Seneng nggak? Seneng. Panjang neraka itu, sekali lagi neraka itu adalah tempat di mana yang selalu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Tetapi kembali lagi bahwa utlubul jannata bijuhdikum, kejarlah surga ini dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh. Semuanya butuh modal. Kita ini santri-santri khususnya jangan pernah percaya dengan istilah bahwa surga ini gratis. Gak ada cerita surga gratis. Jangan percaya, gak ada ceritanya surga gratis. Neraka mahal, kata siapa?
Sekarang malah dibalik, surga itu mahal, neraka itu gratis. Oh, awas. Jangan sampai kamu santri-santri ketipu. Nantinya kalau santri-santri ketipu, oh gampang masuk surga, tinggal masuk musola aja, sholat, zikir, selesai, enak banget. Ya enggak? Kan sering sekarang udah mulai banyak oknum-oknum orang-orang yang mengatakan surga itu murah, neraka itu mahal. Sekarang dibalik, bukan surga itu mahal, neraka itu gratis. Pengen masuk surga harus sodako, ya dah, harus berbagi, ngaji butuh ilmu butuh biaya, enggak? Oh masuk neraka gratis banget, gratis. Modalnya apa? Modal mulut. Neraka tuh, ngandain orang, neraka. Mitnah orang gratis enggak? Gratis. Nyeritain aib orang gratis enggak? Gratis. Nikmat enggak? Nikmat. Nah, itu. Jadi semuanya sekali lagi ini online. Jadi neraka ini benar-benar begitu gratis dan paling murah. Neraka apa? Gratis dan paling murah. Modalnya ghibah. Tapi kalau pengen masuk surga, sholat pengen nyaman, harus di tempat yang indah, tempat yang enak, kipasnya harus yang bagus, ya sejadahnya harus tebal, minyak wanginya harus yang mahal. Ya, kata siapa orang sholat itu kalau pengen benar-benar diterima dengan syarat dan rukunnya, minyak wanginya harus yang mahal. Lo kalau mau neraka ciu 2.500. Neraka itu. Jadi utlubul jannata bijudikum, ayo kita kejar surga dengan sungguh-sungguh. Dan neraka kita tinggalkan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini nanti dijelaskan lagi bahwa dengan kesungguhannya bagaimana caranya? Lah, dengan kadarnya kita masing-masing. Pokoknya kalau neraka itu isinya syahwat, keenakan, kelezatan, macam-macam lah. Nah, sebagaimana ini. Contoh, ada hadis juga di sini dijelaskan juga, ada hadis yang menjelaskan bahwa innal bala wal hawa wasyahwata ma'junun bitini Adam. Ingat-ingat. Innal bala wal hawa wasyahwata ma'junun bitini Adam. Bahwa belai, hawa nafsu, syahwat itu sudah masuk dalam adonan anak keturunan Nabi Adam. Berarti apa? Seluruh manusia, semua manusia satu pasti akan terkena bala. Siapa saja tidak bisa dihindar dan tidak bisa terhindar. Semua manusia pasti, banyak, sedikit, sering atau tidak sering, pasti akan menghadapi yang namanya bala. Bala itu apa? Cobaan. Kata orang Gebang, kenang belai lah. Ayo, kalian yang masih muda-muda, ada nggak yang dari mulai bayi sampai sekarang nggak pernah kena belai? Ada nggak? Nggak ada, semua pasti kena belainya masing-masing. Ada yang waktu kecil mungkin atau kemarin yang kepleset, pitak, ada. Dengan macam-macam. Ya nggak? Ada yang kepalanya bocor, ada yang kakinya patah, ada yang tangannya. Pasti semua manusia pasti akan mengalami bala atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujiannya masing-masing. Pasti. Gak ada manusia yang gak ada diuji, gak ada. Artinya apa? Gak ada manusia yang sempurna. Karena manusia itu banyak sama. Adonannya sama. Adonan pertama itu adalah bala. Bencana. Kamu boleh mengatakan cantik kepada orang lain, kamu boleh mengatakan ganteng kepada orang lain, katanya ganteng, sempurna, gak ada cacatnya. Ada apa? Ada cacat. Iya, mungkin wajahnya cantik, hidungnya mancung, tapi ternyata ada kupingnya kopokan. Nah, wajahnya cantik, rambutnya bergelombang, wah hidungnya mancung, bibirnya mungil, pipinya tembem, nyata satu jempolnya hilang. Ada aja. Nah, wajahnya cantik, putih, wah mungkin dari mulai jidat sampai ke bawah putih semua. Tapi nyata kok ada aja kekurangannya. Ternyata kakinya penuh dengan sekrup. Ngerti? Jadi manusia ini sekali lagi tidak mungkin
bisa lepas dari yang namanya bala. Itu pasti. Yang kedua, hawa. Manusia pasti punya hawa nafsu. Itu pasti. Baik kecil ke besar, mau siapa saja pasti punya hawa nafsu. Siapa yang nggak punya hawa nafsu? Ayo, Cung, di sini yang nggak pernah marah. Ada ya, pengen mangkel. Pasti punya hawa. Cuma nafsunya ada yang mampu menahan, ada yang tidak. Ada yang nafsunya direm, ada yang tidak. Lawannya apa? Lawannya hawa nafsu itu adalah sabar. Mungkin sabarnya ada yang setipis tisu, ada yang setipis daun mangga, ada yang setipis daun pisang, ada yang sabarnya setipis daun jati gresek-gresek. Kadang sabar, kadang ora. Itu aja. Tapi semua punya hawa nafsu. Tidak ada manusia yang tidak punya hawa nafsu. Semua manusia punya hawa nafsu. Yang terakhir apa? Syahwat. Syahwat. Pasti manusia itu punya hasrat. Manusia kalau nggak punya hasrat, ya tidak mungkin ada perkembang biakan. Gak mungkin ada manusia lagi, nanti berhenti di situ. Makanya butuh, termasuk syahwat itu apa? Kayak perempuan, walaupun masih kecil-kecil, punya syahwat, jatuh cinta. Nah, punya apa? Syahwat. Kalau orang lagi jatuh cinta, pasti setannya nimbrung. Nah, apa? Setiap ada orang yang sedang mabuk cinta, pasti di situ ada setan. Pasti. Ini tadi malam sebelum maghrib saya baca-baca, syarahnya juga dijelaskan. Nah, terangin aja, nggak dibacain ke papa. Nah, ini contoh sokan. Cinta itu penting. Awas. Dan ini juga soal surga. Nanti kita harus bisa mengkadar diri kita sendiri bahwa kita ini harus sadar betul bahwa kita punya kemampuan yang udah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh apa? Tadi Mali mau cerita apa? Cinta. Perhatikan, cinta itu bahaya. Kau tadi Mali katakan apa? Setiap orang yang sedang jatuh cinta, pasti setan akan ikut apa? Menemani. Setan ikut andil, itu pasti. Satu, contoh dulu, contoh cinta sesama manusia. Ini contoh dulu, coba cinta kepada sesama manusia. Udah, kalau sesama lawan jenis atau manusia antara laki-laki dan perempuan saling mencintai dan belum diikat dengan satu ikatan yang pasti. Ini khusus yang online biar denger juga. Oke, dengarkan ini anak-anak. Nah, santri-santri. Uang bakal lagi demen. Durung dari siji durung. Demen. Orang ketika sedang jatuh cinta dan belum jadi satu, artinya belum jadi satu itu belum diikat dengan kata qabiltu tazwijah, belum nikah. Itu sedang menggebu-gebu. Sedang apa? Menggebu-gebu. Wah, pokoknya pandangannya itu bagus kan. Kenapa pandangannya bagus? Karena sedang dibantu oleh setan. Asal lemu celanang, hati-hati celanang. Oh, karena lanang wadon demenan. Satu cinta. Setannya kok nimbrung. Oh. Jare si lanang lewat setan kok. Jare setan lewat bocah lanang, tidak ada wanita cantik kecuali dia. Jare bocah wadone kok, tidak ada laki-laki yang ganteng kecuali dia. Lagi demen kunku ketika cinta. Jare setanku, masya Allah, iya, wong demen. Nah. Lagi demen, ya Allah, lagi demen. Baso sama mangkok pengennya, ya Allah, barengan. Sendoknya beko, ya Allah, dilapi tisune, demen. Setannya ku ngintil kunku. Sampai caos nempeling pipi, nempeling pipi langsung jukut tisu pelan. Iya. Setannya gak putar kunku.
Tapi jare setan, masya Allah, lamun je lewat ning dalan kaya kieu aku karo golek di dalan sing alus, kira-kira ora kenang banyu, ora kena kecipretan, nggak motor gini ya Allah, sing kenen tekan Pabuaran sampai tekan 2 jam ora anjuk-anjuk, demen gun. Lagi napa? Demen. Setannya apa ngomong, wah terus bareng jare setan aku, wah langka, bagus kau. Orang bisa nyewot, orang bisa nyewot sabar. Kenapa? Karena dibantu oleh setan. Apa? Dibantu oleh setan. Tapi ingat, ada lenganam. Kalian bisa ngelihat kepada ibu-ibumu dan orang tuamu, lihat. Tapi ketika sudah diikat dengan satu ikatan, ada kata-kata qabil tu tazwija, setan sudah angkat tangan. Enggak ikut-ikutan. Sudah enggak ikutan. Sing lagi wingi mangan bakso sama mangkok gelas apa namanya sendok dilapi, giliran wis qabil tazwija, ayo jalan. Saya yakin nggak mungkin makan bakso semangkok berdua, mana gak tuh dewek kembang-kembang langkah setan nih. Ya boleh. Kemarin sebelum diikat dengan qabil tazwija, ketika ada satu tetes saus di pipinya dielapin dengan halusnya, masya Allah. Tapi ketika sudah diikat dengan qabil tazwija, jangankan setetes, ayo saya sendok teplok kena molane bakal mangan ku aja bola-bola bulan baru cepret kabeh bro. Kenapa? Karena tidak ada campur tangan setan. Ya. Ketika belum diikat dengan ikatan suci qabil tazwija, ya Allah, dinteni masya Allah 1/2 jam, ini nggak apa-apa, nggak lama kok, nggak apa-apa. Jalan ketika sudah qabil tazwija, jangankan 1/2 jam, 5 menit bubrak. Suwe itu menurut buah lagi masih demen, masih mahabbah. Nggak motor, udah natis, masya Allah, betah. Mancing demen, ya kan? Mulai anak bahasa, aku berdua bersamamu di bawah air hujan. Tapi ketika diikat dengan ikatan suci qabil tu tazwija, jalan, jangankan hujan besar tembe gerimis, langsung mulane aja metu dan gerimis kudan bro. Baru mahabbah bainan nas, cinta antar manusia. Itu udah surga. Jadi sekali lagi bahwa begitu dahsyatnya setan. Setan itu selalu ikut andil biar apa? Mulus. Itu baru apa? Cinta kepada sesama manusia. Tapi kalau sudah diikat dengan ikatan yang benar-benar halalan thayyiban, setannya angkat tangan. Itu murni manusia. Setan udah angkat tangan, udah nggak ikut-ikut, enggak. Contoh dua. Orang yang cinta kepada jabatan atau orang yang cinta kepada dunia. Alim Muslim mencontohkan begini. Ini contoh paling gampang. Contohin paling gampang. Contoh. Apalagi kamu bentar lagi udah bergede. Orang dengan dunia kalau sedang jatuh cinta, apapun akan dikejar dengan berbagai macam cara. Contoh, ning kene ana duit pira? 100.000. Pira? 100.000. Ini contoh yang online, lagi online Kang Tomo. Ana duit pira? 100.000. Saya manusia, uang 100.000. Aku cinta kepada 100.000. Cinta kepada apa? 100.000. Oh, apa? Cinta kepada apa? 100.000. Kata setan. Ayo manusia, cari uang. Uang. Kerja, kejar, biar dapat 100.000. Kenapa? Kalau kita bisa mendapatkan uang 100.000 ini, hidupnya enak. Hidupnya apa? Enak. Dijamin enak. Orang kaya itu enak, pokoknya enak. Kamu kalau punya uang 100.000, kata setannya, nanti kamu bisa sedekah 10.000, kasih fakir miskin 10.000, masukin kotak masjid 10.000, nanti buat nafkah keluarga sekian ribu. Kata siapa? Setan. Ini cinta dunia, dunia. Akhirnya setan ikut mengantar sampai apa? Di ujung tangan bisa menggapai uang 100.000. Bahasa cepatnya, akhirnya apa? Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan,
dapatlah uang 100.000. Lihat, kalau uang sudah di tangan, setan akan minggir dengan sendirinya. Yang keluar adalah nafsu. Ayo, yang tadi katanya 100.000-nya buat 110.000-nya buat fakir miskin, kira-kira dikasih enggak? Eman. Motivasi awal mengejar harta, motivasi awal mengejar dunia dengan cinta itu beramal soleh. Tapi ketika tangan sudah nempel di tangan, kayak yakin dunianya tidak lagi, setannya sudah tidak lagi cinta. Ditinggalkan oleh setan begitu saja. Akhirnya apa? Yang 100.000, yang 10.000 eman-eman, jangan buat fakir miskin, buat kuota lumayan 1 giga, buat bensin lumayan 1 liter. Begitupun sebaliknya, ini juga nanti ada keterangannya. Orang yang cinta kepada, lagi benar-benar senang sholat, jangan dikira orang sholat itu jangan dikira nggak digoda sama setan. Enggak, setan itu selalu nunggangin kita. Makanya hati-hati, awas, godaan kita masya Allah besar sekali. Jangan sampai kita tertipu. Jangan dikira orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ngaji, orang-orang alim, mohon maaf, orang-orang alim, orang-orang pinter, jangan dikira nggak digoda sama setan. Lah kayak kita itu godanya besar. Ya. Yo. Motivasi awalnya adalah mendapatkan surga. Ayo sholat, ayo biar dapat surga. Ayo terus. Ayo lihatin. Orang bisa menjalankan sholat mungkin 5 waktu sampai berjamaah. Iya. Mungkin dia tidak pernah, mohon maaf, pengen dipuji orang dan lain-lain. Enggak ada begitu, enggak ada. Tapi tetap ketika, mohon maaf nih, bisa sembahyang, sudah bisa berjamaah, setannya kabur. Akhirnya apa? Nih, lidah kita nih mudah terpleset. Ngomong apa? Oh, bagusan kita sembahyang. Iras uripe ning pinggir masjid gini orang sembahyang. Oh, nempel masjid beli sembahyang, kita sing adu sembahyang. Oh. Ya. Akhirnya apa? Merasa lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Merasa dirinya jauh dari masjid tapi bisa datang ke masjid, sedangkan yang nempel masjid enggak datang ke masjid. Akhirnya apa? Ketika dia bisa merasa lebih unggul, merasa lebih baik. Oh, kita sih adu-adu ancuk, ira parak-parak beli ancuk. Akhirnya apa? Merendahkan orang lain. Siapa yang bagus? Buruk semua. Ya enggak? Katanya bagus sembahyang, kue kayak kita kayak ngaji enak. Wah, ira sih belum bisa ngaji. Akhirnya Pak sombong. Baik. Terus bagaimana kesimpulannya adalah bahwa kejarlah surga, jauhi neraka dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terus minta dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti kita minta bimbingan kepada Allah? Buktinya adalah setiap kali kita menghadap kepada Allah dalam bentuk sholat, kita selalu membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa aja? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya kita meminta kepada Allah agar benar-benar diberikan jalan yang lurus. Diberikan apa? Jalan yang lurus. Untuk apa? Untuk tetap terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kita ikut siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, bisa? Jadi sekali lagi, utlubul jannata bijahdikum wahrabu minan nari bijahdikum. Surga juga dengan harus sungguh-sungguh, neraka pun kita tinggalkan harus dengan sungguh-sungguh. Makanya ada doa. Doanya apa? Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Yes. Malam dah kasih satu aja ya, nanti lumayan 10 menit. Bulan Rajab, awas. Adik-adik, yo. Santri-santri. Bulan Rajab itu penting apa? Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, disebut dengan bulan istighfar. Apa aja? Bulan apa? Bulan istighfar. Bulan apa? Istighfar. Kita disuruh memperbanyak baca istighfar. Kenapa sih kita disuruh banyak baca istighfar? Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ada lagi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Kenapa? Pokoknya, jadi kamu nanti biar celengannya banyak, ya. Selama bulan Rajab baca setiap hari 70 kali, gampang bacanya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Apa? Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni saya, berilah saya rahmat, warhamni, dan berikanlah saya rahmat, watub alayya, dan berilah dan terimalah taubat kami atau taubat saya. Jadi minta ampunan, minta rahmat, minta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, biar enak hidupnya, ya, diampuni. Apa doanya? Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Coba, Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Rajab. Coba, siapa yang bisa ngitung? Rajab itu hurufnya ada berapa? Ro, jim, ba. Berapa hurufnya? 3. Ada berapa hurufnya? 3. Ro, jim, ba. Kami minta terangin satu aja. Ro, maknanya rahmatullah. Apa? Rahmatullah. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan menurunkan ribuan bahkan jutaan rahmatnya di bulan Rajab. Ayo kita kejar, makanya dibaca warhamni. Lah, tinggal bagaimana caranya kita menggapai rahmatnya Allah. Ayo. Tinggal bagaimana kita menggapai rahmatnya Allah. Pengen beli oleh rahmatnya Gusti Allah, mau nggak kita dapat rahmatnya Allah? Ada caranya, ya. Apa? Ada caranya. Yang pertama, awas, ingat-ingat. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling gampang. Ini dengerin, ya. Yang pertama adalah bikathratis sholati ala habibil mustafa. Apa? Bikathratis sholati ala habibil mustafa. Memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ingat. Berarti apa? Oh, bulan Rajab bukan hanya membaca istighfar, tapi kita juga dianjurkan untuk membaca sholawat. Demi apa? Demi kita mendapatkan kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, pengen dapat rahmat, banyak sholawat. Bahkan ada satu kisah, Allah alam ini, tapi ada di kitab Ratun Nasihin kalau nggak salah. Itu ketika Nabi Muhammad naik Mi'raj. Was, dengerin. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, kan nanti juga Nabi Muhammad Isra Mi'raj tanggal berapa? Ayo, siapa yang ingat? Isra Mi'raj Nabi Muhammad tanggal berapa? Tuh, tanggal berapa kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? 27 Rajab. Tanggal berapa? 27 Rajab. Kalau bentar lagi NU ulang tahun juga. Tanggal berapa? 16 Rajab. Wow, anak-anak itu harus hafal. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj tanggal berapa? 27. NU berdiri tanggal 16 Rajab. Bulan hebat semua ini, bulan istimewa. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang Isra Mi'raj, Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad melihat ada bengawan, ada danau lah. Yang isi danau itu airnya lebih manis daripada manisan, lebih manis daripada susu. Kalau andaikan airnya, isi kolamnya itu, isi danaunya itu adalah minyak wangi, lebih wangi daripada misik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kan ketika siapa? Liman hadza? Punya siapa ini? Danaunya siapa? Istilahnya air susunya siapa? Milik siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadza khassah liman yusalli wa yusallim alaika fi syahri Rajab. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, danau ini
air susu ini, istilahnya gitu. Pokoknya telaga ini khusus bagi umatmu yang membaca sholawat dan salam kepadamu di bulan Rajab. Masya Allah. Siapa yang membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad di bulan Rajab, insya Allah kelak nanti kita akan minum telaga yang benar-benar sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi baca sholawat. Jangan malas baca sholawat. Mumpung bulan Rajab, sholawatnya banyak. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah, yang kedua apa? Perbanyak baca Al-Quran. Ayo mumpung bulan Rajab, jangan nunggu Ramadan. Malim selalu mengajak bersama-sama, termasuk mengajak diri Malim sendiri. Ayo, bulan Rajab mendekati bulan Ramadan. Perbanyak baca Al-Quran. Ayo mulai dicicil. Gak bisa Malim, jangan ngomong gak bisa, cicil. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Cicil seayat gak apa-apa, dicicil. Mulai dari sekarang. Biar apa? Kita tiap hari mendapatkan rahmat lewat jalur sholawat. Kita juga tiap hari mendapatkan rahmat lewat jalur Al-Quran. Ya. Awas ya, santri-santri khususnya. Nok. Jangan males zikir, jangan males baca Quran, baca. Nanti rahmatnya Allah terus turun. Nah, yang ketiga juga paling ampuh. Kita pengen dapat rahmatnya Allah, belajar mengasihi, mencintai sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mencintai itu, awas, perhatikan. Belajar mencintai makhluknya Allah itu bukan hanya kepada sama manusia saja. Belajar kayak orang tua kita dulu, kalau makan nggak habis buat ayam, nanti ayamnya mati gitu. Kamu kalau semua buang makanan setengah mau dibuang ngasih ke orang, seumpama nggak bisa, nggak mau, kayaknya malu. Habis makan apa, manisan atau makan cilok atau makan apa, mau dibuang di tanah, niat dulu buat semut. Buat apa? Ini buat semut gitu, biar jadi ibadah. Nah, kan nggak mungkin. Contoh, mohon maaf nih ya, kamu habis makan es krim, kan ada sisaan kamu kan. Buat teman kamu mau nggak kira-kira tamunya? Nggak mau kan? Kamu jijik kan? Tapi itu bisa jadi sodako. Sodako siapa? Kepada makhluknya Allah berupa semut. Buat semut aja. Tapi niat, kata guru saya begitu. Ya, kamu makan cilok buat semut aja atau buat ayam nggak apa-apa. Tuh. Biar apa? Itu menjadi tanda Allah berarti masih memberikan rahmat kepada kita. Oh, apa aja? Bakal pengen buang panganan, nih niat. Nah, karena nggak mungkin kita ngasih sisaan sama orang lain, itu nggak mungkin. Orang gua nggak bakal mau. Ya, masih. Bisa makan apa? Makan jajan, masih ada sisanya. Ya, jangan coba lihat. Coba kamu lihat, semut itu tidak butuh 1 kilo gula, dia hanya butuh 1 butir gula. Ya toh? Bukan kayak kita. Kita kalau minum butuh setengah sendok, butuh 3 sendok bahasa. Semut enggak. Andaikan kau jatuhkan 1 butir gula, pasti 3 atau 4 semut akan datang. Seneng nggak kira-kira semutnya? Seneng. Apalagi kamu habis makan es krim atau kamu habis makan apa manisan, habis makan jajan apa, kemudian masih ada setengah. Itu kasih. Bisa makan ikan, kira-kira ada kepalanya, itu di depan ada kucing, buat kucing sedekah. Kucing nggak minta daging, minta kepala.
Itu namanya rahmat. Jadi yang pertama, kita bisa mendapatkan rahmat di bulan Rajab dengan berbanyak baca sholawat. Kita juga masih bisa mendapatkan kucuran rahmatnya Allah dengan apa? Dengan Quran. Kita juga bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saling memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Jadi tidak ada alasan orang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Tinggal mau lewat jalur apa? Ada yang jalurnya sholawat, ada yang jalurnya Al-Quran, ada yang jalurnya berbagi kepada sesama makhluknya Allah. Jadi nggak ada alasan. Dan nggak ada alasan rahmat ini berhenti kepada kita. Kenapa rahmat ini berhenti? Karena satu, kita berhenti bersolawat. Dua, kita berhenti membaca Al-Quran. Tiga, kita berhenti berbagi kepada sesama. Akhirnya berhenti semua. Jangan ya. Pokoknya apa? Kita masih bisa mendapatkan rahmatnya Allah dengan ribuan cara. Ya, apa? Ayo kita banyak baca sholawat, kita banyak baca Al-Quran. Dicicil ya, dicicil. Nggak kuat 1 lembar, setengah lembar, nggak kuat setengah lembar, paling tidak 2 ayat, 3 ayat, selesai, tutup, besok baca lagi, besok baca lagi. Jadi apa namanya? Kesimpulan ngaji pada malam hari ini, bersungguh-sungguhlah mengejar surga dan bersungguh-sungguhlah lari dari api neraka. Paham? Ayo kita baca doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ayo bareng-bareng bismillah. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini mendapatkan barokah manfaat ilmunya ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya, lahir batin. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan jalan untuk terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.